बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफास करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगा रंग मेला जारी है। कल पिशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन तो शिकस्त देती। हर शोबे में ही आउट क्लास किया गया। मुल्तान तक सुल्तान्स को तुहानू पता है पिशावर ज़ल्मी दी मुसलसल 5वीं फतह तो फड़ी नहीं जा रही। खास तौर पर असं वैसे बाबर आजम की गल करिए, 18 रन बनाकर आउट होए ने कि उम्मीद सी कि अपने जो फॉर्म है तसलसल बरकरार रखेंगे, लेकिन कल वो नाकाम रहे ने। हारिस की गल करते हैं, उन्होंने बारे किया जाता है कि टुलर ने उन्होंने 38 रन बनाई है, लेकिन एक और बड़ा शानदार खिलाड़ी है श्रीलंका का, थानू पता है ओपनर भी है कुशाल मेंडिस। उन्हें 68 रन की इनिंग्स खेडी जिन्हें 3 छक्के ते 6 चौके शामिल ने। बड़े जबरदस्त प्लेयर ने, थानू पता है चैंपियंस ट्रॉफी भी खेड चुके हैं श्रीलंका तरफों, अपनी अच्छी फॉर्म में ने। तो असी मुल्तान सुल्तान के बॉलर की गल करिए, पीटर सिडल जिन्होंने बारे किया जाता है कि चाचा ने, मतलब अंग्रेज़ों के चाचा, उन्होंने कल जी 2 विकटें हासिल की, 18 रन दे के 4 ओवरों में। तो शानदार बॉलर ने सीखने का मौका मिल रहा है नौजवान उन्होंने को। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की गल करिए, साहिबजादा फरहान 17 रन बनाकर आउट हुए, तो स्टीव स्मिथ ने 31 तो शाह मसूद है जो 35 रन से वह भी रायगा गए। यानी असी अपनी जो जुबान से कही है कि किसी खाते ना है तो मुल्तान को शिकस्त का सामना करना पाया। मिडल ऑर्डर भी उन्होंने नाकाम रहा, अरफात भी बैटिंग नहीं कर सके। खास तौर पर नवाज को उम्मीद से, लेकिन उन्होंने बल्ला भी खामोश रहा। तो यह जित पिशावर ज़ल्मी ने हासिल कर ली है। इसके अलावा एक और बड़ी वड्डी खबर है जी, मुजर बानी जिम्बाब्वे के बड़े जबरदस्त बॉलर ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सीगा 11 मिलियन का, लेकिन वह हुण IPL चले गए हैं। तो सोशल मीडिया उत्ते तूफान है कि जी यानी क्वालिटी लीग का सिलेक्ट करके भी उन्होंने फिर भी जो IPL ही खेलना सी, फिर उन्होंने सिलेक्ट किया क्यों गया। इहदे उत्ते भी गल करते हैं असीं। मियाँ असगर सलीमी साहब साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब जरा कल के मैच बारे गल करते हैं। पिशावर ज़ल्मी नूं आखिर हो की गया है, की दम पड़ता है, मतलब बाबर की फॉर्म तो यानी खास नहीं है, फिर भी यानी टीम आउट क्लास कर रही है। खास तौर पर असीं कुशाल मेंडिस की गल करिए। जी बिल्कुल मुफास साहब, वाकई जी ना पिशावर ज़ल्मी की टीम तो बिल्कुल फड़ी नहीं जा रही है। तो मैं समझना वा कि इन्हों कराची जड़ा है ना, जिन्हों शिकायत भी कहते हैं वो रास आ गया है। हाल ही तक टूर्नामेंट की जी है ना नाकाबिल शिकस्त टीम है। एक मैच तुहानू पता है वो बारिश नजर हो गया, जिसमें उन्होंने 1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया है। तो हाल ही तक जिन्हें मैच खेले ने तमाम के तमाम जीते गए ने, और इस पॉइंट टेबल से भी पहले नंबर से गए। और सब तो बड़ी जी गल है कि आउट ऑफ फॉर्म जो बाबर आजम है ने वो फॉर्म के आ गए ने, और उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड भी बना दिते ने। T20 12,000 स्कोर किया है, और पाकिस्तान की तरफों PSL 4,000 स्कोर कर चुके हैं। इस हवाले नाल एक तकरीब भी हुई है अपना मुफास साहब, पिशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम अपने कप्तान के एजाज की है, जिन्हें उन्होंने एक एजाजी शर्ट भी दी गई। खुश है, सब तो बड़ी गल है कि खुशी इस गल की भी है कि टीम नाकाबिल शिकस्त है। टीम का हर जो प्लेयर है ना बड़ा जबरदस्त शानदार ने, और लाजमी गल है कि जो टीम जीत रही होंगी है ना, और खिलाड़ी जड़े ना हल्ला गुला भी बात भी शिरकत करते हैं, उन्होंने एतमाद बहुत ही ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि पिशावर ज़ल्मी नूं एक दफा फिर जो है ना अपना प्रोग्राम है, बड़ा मकबूले आम प्रोग्राम है, उनकी तरफों असीं मुबारकबाद भी देने हैं। तो बाबर आजम ने जो 2 रिकॉर्ड बनाए ने इस हवाले नाल भी असीं उन्हां नूं मुबारकबाद देने हैं। मुफास साहब तुहानूं एक चीज दसां, मैं कल का जो अगर मैच वगैरह किया जाए तो कल जी 48 स्कोर की पार्टनरशिप हो गई सी ना अपना हारिस दे और बाबर आजम दे दरमियान, उन्हें भी जो पता है कि जो आगाज टीम को बहुत अच्छा मिल जाए तो लाजमी गल है कि जो बाद आने वाले जो प्लेयर है उन्होंने हौसले वध जाते हैं। और वो बाद जो कोशल मेंडिस आया, तुहानू पता कोशल मेंडिस ने तो तबाही ला दी है। वो तो उनका जो बैट है इस तरह रंग उगल रहा है कि अज लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि बस PSL कोई होर खिलाड़ी या बैट्समैन नहीं खेल रहा, कोशल मेंडिस ही खेल रहा है। इन्ने ज्यादा स्कोर करी जा रहा है, इन्ने ज्यादा स्कोर कि हाल ही तक तुहानू दस दिया 309 स्कोर कर चुके है, और 309 स्कोर करके सब तो ज्यादा नंबर 1 इस वक्त है PSL का बैट्समैन जो अगर गलबात की जाए। साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर से है, और पिशावर ज़ल्मी के जोड़े बाबर आजम है जो कप्तान भी है वो तीसरे नंबर से है। और एक और मैं तुहानू दसदा कि पिशावर ज़ल्मी को एक होर एजाज भी है, वो सुफियान मुकीम है। उन्हें टोटल जो विकेट है हाईएस्ट विकेट टेकर है, 13 विकेट हो तक लै चुके हैं। तो मैं समझना वा कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जिन्नी भी तारीफ की जाए, लेकिन हाल ही तक असीं एक गल जिक्र नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं करते। पिशावर ज़ल्मी की बहुत बड़ी जी वजूहत है ना फतूआत की, वो फास साहब नाहीद राणा है। नाहीद राणा बाद बॉर्डर है पाकिस्तान सुपर लीग का,
ਜਿੰਦੀ ਸਪੀਡ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਉਹ ਛਾ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 150 ਪਲੱਸ ਬਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਯੂਸੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, PSL ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਤੋਕਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 26 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਰਿਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ तीनों शोबे ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁਸਲਸਲ 4 ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਤੂਹਾਂ ਸਮੇਟ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਪਤਾਨ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਗੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲॉज ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੁਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਖਾਲੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਕੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਤੁਕੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਮਰ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਰ ਤੋਂ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ PSL ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛਿਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ PSL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
6 ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 8 ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ PSL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਆਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ नो डाउट कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा पोटेंशियल है। और मेरा ख्याल है कि वो इस पोटेंशियल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਨਾਮ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ PSL ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਤੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ODI ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਹਰ ਬਾਨੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ IPL ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ PSL ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ਹਰ ਬਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ PSL ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ IPL ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ PSL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PSL ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ IPL ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੈਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, IPL ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੌਂਗੀ ਦੀ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। PSL ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ PSL ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ PSL ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਖਿਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। PSL 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਾਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा सलीमी साहब, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB मोहसिन नकवी साहब भी कराची ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਟਨ ਟਰਨਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ PM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇhtiyat ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। और ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ PSL ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ PSL ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਵਿਕਟਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ 10% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ PSL ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ PSL ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਲ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਸਿਡਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। फैंस भी यही चाहते हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਨਸ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद जी। मुज़र बानी जी गल करते पे, उन्होंने PSL छड़ के हुण IPL का इंतखाब किया। जो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए किसी मुल्क के नाल, किसी के ब्रांड के नाल, फिर इस तरह की हरकत करना तुहानूं पता जी फैन फॉलोइंग है उन्हें भी कमी आती है। तो असीं उम्मीद नहीं की सी। जिम्बाब्वे का असीं हमेशा साथ दिता है, भावें जदों भी हालात खराब रहे हैं। तुहानूं पता है टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन सीगा, लेकिन यह टाइटल उन्होंने को लिया गया। पाकिस्तान ने खुलकर उन्होंने साथ दिता, लेकिन मुज़र बानी का जो रवैया है यह अफसोस ना कि कोई इन्ने वड्डे खिलाड़ी भी नहीं ने असीं कहिए कि जी तुसीं क्यों यह फैसला किया है। हाँ, जो तुसीं कमिटमेंट कर लो, तुसीं जरूर जुड़ो PSL ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ PSL ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ USA ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 200 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨया ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੈਵਲਿਨ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸਿਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।